إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي إلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سمن المدني سيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البنيلي سيد الشيخ محمد أشهد الأنوار بن خصوصا إلى روح سيد الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الإمام عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيد سيد الإمام سيد زين الدين المالي بن سيد بكر بن محمد شتاه حسر بن إبراهيم السمر سيد الإمام الفضل سيد الإمام شيخ إبراهيم البيجوري سيد الإمام شيخ محمد نواوي بن عمر البنداني وبأهل سندنا المتصل إليه وخصوصا إلى روح سيدي ومرشدي ومربي الروح سيد الشيخ محمد زين بن عبد الله لأرواح جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة يعلي درجاتهم بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا ذريتنا من بركتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الدائرين آمين. السلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين السلام عليك يا ختم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله فتح المعين عند قبضه وهذا الشرح من الكتب المعتمدة لشيخنا خاتمة المحققين شهاب الدين أحمد بن حجر الهيثمي وبقية المجتهدين مثل وجيه الدين عبد الرحمن بن زياد الزبيدي رضي الله عنهما والشيخين مشايخنا شيخ الإسلام المجدد زكريا الأنصاري والإمام الأمجاد أحمد المسجد الزبيدي رحمهم الله تعالى وغيرهم من محقق المتأخرين معتمدا على ما جزم به شيخ المذهب النووي والرافعي فالنووي فمحقق المتأخرين رضي الله عنهم.
Intakhabtuhu, mengambil aku akan ini kitab Qurratul Ain, wa hadza syarh, dan ini syarahnya Fathul Mu'in, wa hadza syarh, dan ini syarahnya Fathul Mu'in, minal kutubil mu'tamadati, dari kitab-kitab yang diperpegangi, li syaikhina, bagi guru kami, khatimatil muhaqqiqina, penutup ulama-ulama yang tahqiq, Syihabuddin, bintang agama, Ahmad bin Ibni Hajarin, Ahmad bin Hajar Al-Haytami, wa baqiyatil mujtahidina, dan setinggal para mujtahid, misli Wajihuddin, seumpama Wajihuddin, pemuka agama, Abdurrahman bin Ziyadin, Abdurrahman bin Ziyad Az-Zabidi atau Az-Zubaidi, boleh bacaannya Az-Zabidi, boleh bacaannya Az-Zubaidi, radhiyallahu anhuma, semoga meridai oleh Allah, anhuma, dari keduanya, Imam Ahmad bin Hajar Al-Haytami dan Imam Abdurrahman bin Ziyad, wa syaikhai, dan dari dua orang guru. Asyaikha itu dua orang guru, masyayikhina, para guru-guru kami. Satu, Syekhul Islami, gurunya Islam, Al-Mujaddid, pembaharu agama, Zakaria Al-Ansari. Yang kedua, wal imamil amjadi, imam yang mulia, Ahmad Al-Mujzidi Az-Zabidi, rahimahumullah, semoga merahmati akan keduanya oleh Allah Ta'ala, wa gairihim, dan selain mereka, min muhaqqiqil mutaakhirina, daripada ulama-ulama yang tahqiq, ulama-ulama yang mantap, al-mutaakhirin, yang terdudi, mu'tamidan, hal keadaannya berpegang, alama, atas pendapat, alama, atas qaul atau pendapat, jazama, yang menetapkan, bihi, dengan pendapat itu, syaikha, jangan bertasdidlah, syaikha al-mazhabi, dua orang guru mazhab Syafi'i, An-Nawawi, pertama Imam Nawawi, war-Rafi'i, dan kedua Imam Rafi'i. Pan-Nawawi, kemudian Imam Nawawi. Pamuhaqqiqul mutaakhirina, kemudian mereka yang atau ulama-ulama tahqiq yang mutaakhirin, yang terdudi atau yang kekinian, radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka. Penjelasan. Intakhabtuhu wa hadza syarh, mengambil aku akan ini kitab, maksudnya kembali kepada Qurratul Ain, wa hadza syarh, dan ini syarah. Pengarang kitab Qurratul Ain yaitu Imam Syekh Zainuddin Al-Malibari, dan pensyarah atau syarah kitab Qurratul Ain namanya Fathul Mu'in.
Kitab itu pun dikarang oleh Imam Zainuddin Al-Malibari. Lalu beliau menjelaskan dua kitab matan dan syarah tersebut bukan berdiri sendiri. Maksudnya bukan hasil pemikiran Sidin sendiri, tidak. Tetapi kitab Qurratul Ain dan syarahnya yang bernama Fathul Mu'in itu dikarang oleh Imam Syekh Zainuddin Al-Malibari, ada ambilannya. Ada ambilannya. Bahasa orang sekarang ada maraji'nya. Bahasa orang kerennya itu ada referensinya. Kitab ini diambil dari mana? Bukan hasil pemikiran, tetapi hasil dari ambil kitab sini, disusun. Dan itu pun ngalih, bukan nyaman salah. Itu ngalih. Nah, lalu ujar Sidin, aku ambil dalam mengarang kitab Qurratul Ain wa hadza syarah, dan ini syarah Fathul Mu'in, aku mengambil minal kutubi, dari beberapa kitab, bukan dari satu kitab, tapi dari beberapa kitab al-mu'tamadat, yang mu'tamadati, yang mu'tamad, yang diperpegangi dalam dunia keilmuan. Kali lagi, dalam dunia keilmuan, apakah di pesantren, apakah di kampus-kampus, atau di dalam dunia ulama, itu selalu ada rujukan-rujukan kitab yang sebagai bahan ambilannya. Lalu kada semua kitab, sekali lagi, kada semua kitab menjadi bahan rujukan. Kada semua kitab menjadi bahan perpegangan. Kenapa? Karena kitab itu ada nang bisa diperpegangi, ada nang kada. Bahkan kitab itu ada nang kada usah lalu. Bukan bila diambil dari kitab sudah sah, kada. Diteliti dulu, ini kitab mu'tamad apa kada. Dalam dunia pesantren rata-rata, dalam nang aku tahu di Kalimantan Selatan itu kadang mengajarkan kitab Durratun Nasih. Sekalipun di pasaran banyak terjemahannya, apa di Jawa dipelajari. Kenapa? Karena kitab Durratun Nasihin itu bukan bagian dari kitab mu'tamad, bukan dari kitab nang bisa diperpegangi. Kenapa? Karena di dalamnya banyak mengandung hadis maudhu, banyak hadis palsu, sehingga kadang-kadang diperpegangi. Nah, lalu ada solahai kajian-kajian ulama tentang kitab-kitab ini, nangkawa dipilah, oh ini kitabnya mu'tamad, ini bujurai mu'tamad bagus, tapi kada bagus juga diperpegangi karena orangnya begini. Contoh, ada lagi kitab solahai ulama kada mau makai. Kenapa? Ya karena pengarang kitabnya dianggap kada wara. Contoh deh, kamu ngarang kitab, bagus isinya bagus. Tetapi ikam da bujur pengarang kitab, tapi perilaku ikam kada wara. Nah, maka para ulama itu banyak kada makai kitab itu. Kenapa? Karena pengarang kitabnya kada wara. Ya sudah, kada usah dipakai, kurang berkah. Nah, orang-orang berilmu, orang-orang alim tuh tahu
mengetahui ini, oh kada kawa kitab ini dipakai, oh ini kada kawa ini. Atau kitabnya itu hebat tetapi banyak menyimpang. Contoh kitab-kitab Wahabi, kitabnya hebat dan salah-salah mbahanu orang kita mengambil kitab itu padahal kada kawa. Nah, ada nang hebat, jika hebat, tapi sampai sekarang kada kawa. Bagi orang NU itu kada kawa jadi kutubul mu'tamadah, menjadi kitab pegangan. Apa? Kitabnya Imam Ibnu Taimiyah. Sehebat apapun Ibnu Taimiyah dalam membahas, hebatnya Ibnu Taimiyah itu jika mengarang kitab Majmu'ul Fatawa. Majmu'ul Fatawa itu berapa jilid? Puluh berapa? Ya Allah, saku 30 jilid ada dia. Kumpulan fatwa-fatwa dan masih banyak karangan-karangan Ibnu Taimiyah. Muridnya siapa? Murid Ibnu Taimiyah ada Ibnu Katsir. Sekalipun Ibnu Katsir muridnya Imam Ibnu Taimiyah, tapi ternyata akidahnya beda. Ibnu Katsir akidahnya adalah Asy'ari, nang gaya kita Asy'ariyah. Murid Ibnu Katsir adalah Ibnul Qayyim Az-Zawji, sama akidahnya adalah Asy'ariyah dalam tauhid, tapi dalam hal-hal lain kadang-kadang lebih condong kepada Ibnu Taimiyah. Maka kitab-kitab Ibnu Taimiyah itu dalam kalangan dunia pesantren, apalagi dalam kalangan Nahdlatul Ulama, masuk di dalam bahsul masail itu kada kawa. Jadi kada boleh kamu masuk dalam LBM, lembaga bahsul masail, lalu membawa kitab Ibnu Taimiyah, membawa kitab Ibnul Qayyim, kada bisa. Kenapa? Karena itu bukan bagian minal kutubil mu'tamadati, bukan kitab nang diperpegang, kada bisa. Paham? Jadi harus mengerti dunia perkitaban. Oh ini kitab apa nih? Ini mu'tamad kada? Ini mu'tamad kada? Inilah pentingnya bagi kita harus terus menelaah mengkaji, supaya apa? Supaya jangan tak salah. Apalagi salahnya, oh ini tuh bawa, ada lagi orang, oh ini nama kitab ini dibawa, ini kitab Syiah nih, kitab Syiah. Karena kita kadang ngerti. Soalnya kadang ngerti dalam dunia keulamaan, makanya harus mengetahui mana-mana ulama Syiah, mana-mana ulama ini. Oh, Anda harus paham. Berarti apa? Harus banyak belajar, banyak mutolaah, banyak meneliti. Nah, berarti kitab ini berarti kalau sudah Fathul Mu'in, kamu bawa dalil Fathul Mu'in kuat. Ada dalam kitab Fathul Mu'in begini, kuat. Paham? Kamu ada kitab ini, mau nggak ada kau dipakai itu. Lah, nah. Lalu ujar sidin, kitab aku mengarang kitab Qurratul Ain dan Fathul Mu'in ini bahan ambilannya dari kitab-kitab lain juga, tapi dari kitab-kitab nang diperpegangi. Kitab itu karangan siapa? Nang Kutubil Mu'tamadih. Kitab nang diperpegangi ini karangan li syaikhina, bagi guru kami, Khatimatil Muhaqqiqina, penutup para ulama yang mantap, yang tahqiq, Syihabuddin, bergelar bintang agama,
Nama beliau Ahmad ibni Hajarin, Ahmad bin Hajar Al-Haytami. Nah, Syekh Zainuddin Al-Malibari mengambil kitab, mengarang kitab ini ambilan dari kitab karangan Imam Ahmad bin Hajar Al-Haytami, atau yang dikenal dengan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Yang mana Ibnu Hajar Al-Haytami itu adalah peguruan Sidin. Peguruannya Syekh Zainuddin Al-Malibari. Ibnu Hajar Al-Haytami ini bukan dari Mesir, bukan, tapi beliau adalah ulama ul Hijaz, Sultanul Hijaz, ulama dari Hijaz, ulama dari Makkah. Orang ada dua sebutan beliau, ada yang menyebut dengan Ibnu Hajar Al-Haytami satu, yang kedua Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi ada Al-Haytami, ada Al-Haytami. Nah, karangan Imam Ibnu Hajar ini banyak, ya, banyak karangan Imam Ibnu Hajar. Sekarang coba baca di dalam sedikit tentang Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Li syaikhina, bagi guru kami Ibnu Hajar Al-Haytami. Wulida radhiyallahu anhu, dilahirkan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami radhiyallahu anhu sanata, pada tahun tis'in wa tis'i mi'atin, tahun 909. Tahun 909 Hijriyah. Berarti kalau dihitung abad, ya abad ke-9 lah, abad 9. Jadi Ibnu Hajar ulama abad 9 Hijriyah. Masuknya mutakaddimin kada, apa masuk ulama salaf tidak, karena ulama salaf 300 ke bawah. Kalau sudah 400, 500, 600, 700, 800, ini 900, berarti mutaakhirin, bukan mutakaddimin, tapi mutaakhirin. Bukan salaf, tetapi khalaf. Nah, fi awakhiriha, pada akhir-akhir tahun 909 Hijriah. Wa mata abuhu, dan meninggal bapak beliau yang bernama Hajar. Ya lagi Ahmad ibni Hajar. Ahmad bin Hajar. Nama Sidin Ahmad, Abah Sidin Hajar. Abah Sidin meninggal wa huwa sagirun, sedangkan beliau masih kecil. Yatim enggak? Yalah. Yatim lari, yatim. Pakafalahu jadduh, kemudian memelihara akan dia oleh kaki beliau, diingun oleh kaki. Summa lamma mata jadduhu, kemudian ketika meninggal kakinya, kafalahu syaikha abihi, kafalahu memelihara, bahasa kita maingu,
akan dia oleh dua orang guru Abah Sidin. Syaikha abihi, dua orang guru bapaknya. Berarti peguruan Abah Sidin bernama Hajar, berisi dua peguruan. Meninggal kakek Imam Ibnu Hajar ini, maka peguruan Abah nama Ingon. Dua orang. Siapa? Al-Arifani, dua orang yang ahli ma'rifat. Al-Kamilani, yang dua orang yang sempurna. Syihabuddin, yang pertama Syihabuddin Abul Hamail. Wa Syamsuddin Asy-Syanawi, yang kedua Imam Syamsuddin Asy-Syanawi. Nah, dua orang guru ini benar yang memelihara Imam Ibnu Hajar. Maka dua orang guru ini dua-duanya wali. Dua-duanya wali. Imam Abul Hamail ini wali besar. Imam Syanawi ini wali besar, bahkan wali kutub, bagian daripada gurunya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Orang akan tahu siapa Syamsuddin Asy-Syanawi kalau ada berisi ijazah. Ada berisi ijazah, apakah ada ijazahnya benar? Kadua sahu kisah itu ada ijazah an kutubin anil kutub wa anil kutub. Silsilahnya itu dari wali kutub sampai ke Rasulullah. Nah, salah satunya ada silsilahnya dari Asy-Syanawi. Berarti Imam Syanawi ada. Syamsuddin Asy-Syanawi adalah seorang wali kutub. Di mana? Di Mesir. Di Mesir. Makanya berikutnya wa naqala Husani, dan membawa pindah akan Ibnu Hajar itu oleh nang kedua. Siapa nang kedua? Didabit Syamsuddin Asy-Syanawi membawa pindah min baladihi ila maqami Sayyidi Ahmad Al-Badawi, dari kampungnya, dari Mekah, karena kampungnya Ibnu Hajar di Hijaz, lalu dibawa ke Mesir. Dibawa ke Mesir. Kemana? Ke makamnya Sayyid Ahmad Badawi. Di mana Sayyid Ahmad Badawi? Di daerah Tanta. Mesir itu ada sebuah kampung namanya Tanta. Lain di Tanjung, lain mana. Ini di bahasa kitab itu tulisannya Tompo. Itu di sanalah makamnya Sayyid Ahmad Badawi, bukan di ibu kota Mesirnya. Kalau di ibu kota Mesir itu namanya Qahirah, Kairo. Imam pengarang kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari itu di Alexandria, namanya Al-Iskandar. Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari, boleh dibaca Al-Iskandari. Kalau bahasa umumnya bandai ngarannya Al-Iskandariyah. Itu satu provinsi yang ada di kota Mesir. Tuh kada di Kaironya, tapi di Alexandria ngarannya, di suatu kota namanya Alexandria. Adapun Imam Sayyid Ahmad Badawi di Mesir juga, tapi di Tontok. Imam Jalaluddin Asyuyuti di Mesir juga, tapi di satu kampung namanya Asyut. Paham? Karena Mesir itu reai Ardul Anbiya, Ardul Ulama wa Ardul Auliya wa Ardul Ulama. Mesir itu Ardul Anbiya,
buminya para nabi, wa ardul aulia, buminya para wali, wa ardul ulama. Ada Imam Jalaluddin As-Suyuti. Kenapa As-Suyuti? Ada kampung di Mesir itu namanya Asyut. Namanya As-Suyuti. Di Mesir itu. Nah, dibawalah oleh Imam Syamsuddin Asy-Syanawi ke makam Sayyid Ahmad Al-Badawi yang terkenal dengan kewalian wali kutubnya beliau. Faqara'ahu naka, maka belajarlah, qara'a itu belajar, bukan membaca. Faqara'a, maka belajarlah ia di sana fi mabadil ulum. Mabadil ulum. Paham, Mabadil ulum. Mabadil ulum ini isna asyar. Kita belajar semalam mutamimah, ada mabadil ulum. Mabadil ulum itu nahwu, sharaf, mantik, balaghah dan seterusnya, ilmu alat lah. Itu mabadil ulum. Di sanalah beliau belajar mabadil ulum. Ilmu dasar, ilmu awal, belajar nahwu, belajar sharaf, belajar mantik, belajar balaghah, kemudian belajar semua alat-alat yang disebut dengan mabadil ulumi asyarah, rasanya 10 tuh mabadil ulum. Dabit mabadil ulumil asyarah, mabadil ulum nang 10 macam. Bahasanya ya kalau kita ini anggaplah sekolah ibtidaiyah, madrasah. Karena awal. Anggap madrasah. Madrasah mungkin ibtidaiyah, sanawiyah, alif, mabadil ulum. Tuntung sekolah di sana, summa naqalahu ilal Jami'il Azhar, kemudian memindah oleh Imam Syanawi akan Ibnu Hajar Al-Haytami ila Jami'il Azhar, ke Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Pindah lagi, ya bahasa orang ini kuliah lah benar, dikuliahkan ke Al-Azhar. Wa umruhu, dan umurnya arba'a asyarata sanatan, 14 tahun. Nah ya kalau tentang ibtidah kalau dah ya lah tentang madrasah umur 14 tahun. Jangan datang aja madrasah. Umur 14 tahun sekolah Al-Azhar, an ke Mesir dah. Ke berapa umur 15, 13, nyanyinya 14 ke Mesir sama ikam tuh. Aneh. 14 tahun ke Mesir dah sekolah Al-Azhar. Wa qara'a fiha, dan belajar fiha di fihi fil Al-Azhar fi Jami'il Azhar ala masyayikh kasirin, atas para masyayikh, para guru-guru di sana, kasirina yang banyak di sana. Ya namanya Al-Azhar gudangnya ulama. Gudangnya ulama. Minhum, di antara mereka guru sidin, Syekhul Islami Zakaria Al-Ansari. Jadi Imam Zakaria Al-Ansari itu gurunya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Namun benar dalam fikih, ini antiknya, di dalam fikih para ulama menelaah, sekalipun Imam Zakaria Al-Ansari itu gurunya Imam Ibnu Hajar, tapi kenyataan dalam kajian keilmuan, dalam keilmiahan, orang ulama menyimpulkan
Imam Ibnu Hajar lebih didahulukan daripada Zakaria Al-Ansori. Padahal murid benar. Ibnu Hajar itu murid daripada Imam Zakaria Al-Ansori. Ya, bahasa orang ini mungkin lebih pintar daripada guru. Tapi ingatakan, sepintar-mintarnya murid lawan guru, tetap ya benar pintar guru. Ingatakan. Karena ada orang ini ada merasa lebih pintar, merasa lebih hebat atau wani menantang guru. Wani menantang guru. Siap berdebat lawan perguruan. Dalam rumus catatan kehidupan ulama itu ada. Kalau berbeda pendapat dengan guru, oke, tidak apa-apa. Tapi siap berdebat dengan perguruan, itu pasti ada su'ul adab. Itu bukan orang berilmu. Gitu. Kita tahu Imam Syafi'i berbeda lawan Imam Malik, tapi berdebat berhadapan tidak ada. Tidak pernah Imam Syafi'i menantang Imam Malik itu kada pernah. Lah, ini ada benar. Ada. Nah, hanyar-hanyar ini ada seseorang ya anggaplah oleh orang sebagian dikatakan ahli tasawuf atau apa, tapi ternyata jauh dengan ajaran tasawuf. Buktinya kok nantang-nantang sama gurunya. Jelas saja kita udah nang kaya apa aja, nang kaya apa aja, nangaran perguruan itu biar perguruan kampung, ni kam alim perguruan di kampung kan melajari Quran tetap harat sidin. Kenapa? Karena sidin lah aku bisa membaca Quran. Paham? Makanya dalam kitab Ta'limul Muta'alim, Imam Ali sudah mengatakan, ana abdu man 'allamani harfan wahidan in sya'a ba'a wa in sya'a a'taqa. Udah itu aja. Udah. Ana abdu man 'allamani harfan wahidan. Aku ini budak. Paham lah budak? Hina ngarannya budak dari orang yang melajari aku walaupun hanya satu huruf. Guru alipan-alipan aja, guru ikra aja, tapi karena guru ikra itulah bisa membaca Quran. Aku budaknya orang yang melajari aku sekalipun hanya satu huruf. Mun sudah budak tuh insya'a ba'a wa insya'a a'taqa. Mun guru hendak menjual aku, rela, silahkan jual. Jika guru ingin memerdekakan aku, iya silahkan, terserah guru aja. Aku budak daripada guru. Lah kayak lagi karena memang benar dalam kenyataan memang banyak murid itu terpintar pada guru. Kenapa? Karena dalam kaidah tasawuf benar itu dalam kaidah tasawuf guru itu nang kita jadikan guru tidak harus lebih pintar dari kita. Kada. Orang yang kita jadikan guru itu tidak harus lebih pintar daripada kita, kada. Buktinya man iza aradallahu bi'abdin khairan ja'alahu kulla syai'in syaikhan. Apabila Allah menghendaki seorang hamba ini baik, Allah jadikan segala sesuatu itu menjadi gurunya. Kucing sekalipun bisa jadi gurunya. Padahal kucing tidak lebih pintar dari dirinya. Warik sekalipun bisa jadi gurunya, padahal warik tidak lebih pintar daripada gurunya. Seorang guru atau menjadikan guru itu tidak harus lebih pintar daripada kita.
Kenyataan banyak murid itu lebih pintar daripada guru. Bahkan dalam kedudukan di sisi Allah pun bisa saja murid ini kedudukannya di sisi Allah lebih tinggi daripada guru. Banyak bukti-buktinya ada benar. Muridnya jadi wali, gurunya bang jadi tukang taksi, supir taksi. Muridnya jadi wali, guru muridku dia seorang supir taksi ya, muridnya jadi guru supir taksi karena dulu melajari jurumiyah aja, guru kada dulu melajari jurumiyah aja, ampe jadi supir taksi. Ya udah, muridnya pak jadi wali dah. Pak, makamnya tinggi siapa? Ya tinggi murid lah, murid di sisi Allah jadi wali. Tapi sekalipun dia sudah menjadi wali, dia tidak boleh durhaka kepada gurunya nang supir taksi ini. Itulah Islam. Islam bukan agama gagah-gagahan, sombong-sombongan, gada. Islam itu agama sangat menghargai bagi orang yang berjasa dalam kebaikan kita. Maka lambalnya kisahnya ahli tasawuf. Datang di mana ahli tasawuf itu pun guru ditantang-tantang hendak berdebat. Siapa orangnya silahkan cari. Itu kada perlu aku buka. Wa kana la yajtami'u bihi illa wa yaqulu lahu is'alillah as'alullah ayyufaqihaka fid din. Wa kana dan adalah Imam lagi lihat Zakaria al-Ansari. Wa kana dan adalah Imam Zakaria al-Ansari la yajtami'u bihi tidak berkumpul dengan Ibnu Hajar al-Haytami illa kecuali wa yaqulu lahu. Beliau berkata lahu li Ibnu Hajar lawan Ahmad bin Hajar. Ujar sidin as'alullah, aku memohon lawan Allah ayyufaqihaka agar Allah memberikan paham lawan engkau fiddin urusan agama. Aku sin doakan di kami terus supaya kami jadi alim. Bahasa kita ini mencerminkan bahwa Imam Zakaria al-Ansari sangat sayang lawan murid yang bernama Ahmad bin Hajar ini sampai mendapat doa khusus. Sampai mendapat doa khusus dari gurunya yang bernama Zakaria al-Ansari. Imam Zakaria al-Ansari seorang wali. Benar, seorang wali hebat. Kena munnya kita sampai tapi jauh banget ya. Sampai dalam kitab Tabaqatul Kubra itu ada Imam Zakaria al-Ansari. Karena Imam Zakaria al-Ansari juga gurunya Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Wa kana radhiyallahu anhu yaqulu, adalah Imam Ibnu Hajar radhiyallahu anhu yaqulu berkata qasaitu bi Jami'il Azhar, aku memaksa diriku. Kasa itu memaksalah, mengarasi diriku di Jami' al-Azhar. Ya bahasa kita saat aku sekolah, saat aku kuliah umur 14 tahun, aku mengarasi diriku minal ju'i daripada lapar. Malah tahmiluhul jibillatul basyariyah, sesuatu ma lapar, la tahtamiluhu yang tidak bisa menanggung dia al-jibillatul basyariyah, tabiat manusia. Aku di sini sekolah ini sakit,
Ya bahasa kita, aku ini sekolah sakit, sering lapar. Dan lapar itu bukan lapar biasa. Lapar yang mungkin sudah di luar batas kemampuan manusia. Kalau orang mulai pagi, sore, kada makan itu rancak aja sudah orang puasa. Mulai subuh sampai maghrib itu pun lucut pula. Lucut. Aku isin kada kayak itu. Aku sudah mengalami lapar nang kada pernah, nang kada mungkin bisa ditanggung tabiat manusia. Artinya lapar berhari-hari itu ya itu sudah aku demi untuk sekolah, demi untuk mengaji, sekalipun diri ini susah. Kenapa garang? Ya susah lah. Abah, mama, kai meninggal. Nang membawa guru, nang membawa sekolah ini kan peguruan abah. Siapa nang mau ongkosi secara pokos? Adalah mau ongkosi pokos. Kada ada. Coba kamu bayangkan orang ngaji. Kamu soal lapar lah, soal. Tidak apa-apanya lah. Kamu nyaman terus sedikit aja kada nyaman mengeluh tuh. Mama ini pulang dibawakan jar tuh hok jar. Ya. Lah orang ngaji zaman dulu sampai zaman sekarang bujur-bujur mengaji kada ada sejarahnya mun hendak nyaman terus. Orang sukses itu berawal dari kesusahan. Orang sukses itu berawal dari kesusahan. Tapi terus dikarasi aja. Ada apa-apa aku kada ambil. Sesakit-sakitnya aku kada ambil. Habis saya sekolah terus. Laula ma'unatullah, laula ma'unatullah, ay laula kana ma'unatullah, karena dan anunya hambarnya dibuang. Wa taufiquhu laula ma'unatullah, jika tidak pertolongan Allah, wa taufiqu dan taufik Allah, bihaisu inni jalastu fihi nahwa arba'i sinina, sekira-kira bahwa aku duduk, arti duduk tuh bagana di Al-Azhar kurang lebih 4 tahun, mazuktul lahma, aku kada pernah merasakan daging. Seandainya nih aku kada pertolongan Allah sekolah, aku kira-kira aku kawas sekolah di Al-Azhar ini selama 40 tahun, mazuktul lahma, aku kada pernah merasakan daging. Kita boleh rutin setahun sekali makan daging, bisa lah kita. Ayo, coba. Ini mana kesusahan ekonomi. Jadi kira-kira mun kita ini susah ekonomi, kada sesakit Ibnu Hajar kalau sekolah. Yalah kada sesakit Imam Syafi'i kalau katakanlah kada sesakit peguruan kita benar. Kamu kada tahu peguruan kada berkisah benar ya benar sakitnya. Nang takuni aja nang sekolah nang apa tuh ada berkisah sakitnya benar ya. Ini hanya urusan ekonomi. Berikut coba lihat. Wa qasaitu aidan minal izai min ba'di ahli Turs. Aku wakasa itu dan aku memaksakan, mengarasi diri, hanya bertahan minal iza, daripada gangguan min ba'di, dari sebagian ahli durus, orang-orang pelajar, allati kunna nahduruha, yang adalah kami menghadiri pelajaran itu, ma huwa asyaddu min dzalik, sesuatu yang lebih berat daripada itu iza, zalikal iza. Ayo, kira-kira nampak yuk, nang diganggu kawan, biasa.
Orang ngaji itu kalau apa Mbah Anu karena keadaan ekonomi ini sakit dan sebagainya, mungkin berpakaian buruk atau apa, diiza orang, dihulu-hulut orang, dihina orang, itu berat ya. Berat daripada kedemakan. Kalau kedemakan itu mungkin parut dia lapar lama apa. Tapi kalau inya dihina orang, dicela orang, dicaci maki orang, sakitnya tuh di sini. Kadenya nyaman. Muni kamu sekolah diulu-ulu kawan sedikit aja ampi. Ada kada kawan di saung lalu. Ampi aja sudah habis. Ada pajangan sukses kamu itu. Orang yang sukses tahan lapar, tahan dihulu-hulut, tahan dihina, tahan dicela. Orang sukses. Biasa. Nangaran orang mengaji umur 14 mana pakaian kada kaya orang, jubegam awak potongan kada kaya orang, mesti kamu dihulu-hulut orang habis kamu mana dihulu-hulu orang, dikucilakan orang dan sebagainya. Itu iza. Tetap puji sini aku paksa. Terus aku ngaji, kada peduli hinaan orang, kada peduli caci makian orang, kada perlu dicela orang, kada peduli. Berat kada? Berat. Orang ngaji mangga itu. Mun orang mengaji, ya Allah nyamannya, ada kawa umpama aja, mohon maaf ya, bujur aja keadaan kita susah begini. Ada semalam dulu bener, mohon maaf kada kawa. Hendak sekolah di sini, tapi hendak fasilitasnya Anda sendiri dan sebagainya. Kasihannya enang lain. Kayaknya nyaman. Menghendak nyaman. Hendak sekolah di pondok, ya bagana di pondok, ikuti atur pondok. Kada kawa maulah rumah sendiri, hendak berkipas angin, hendak ba-AC, hendak makan. Mungkin itu boleh rumah keluar aja sudah. Bukan bisa. Maulah sukses, ada rumusnya itu ngarannya. Ngaji kada akan mengalami ujian yang berat. Maulah sukses kada mau. Apabila inya sukses juga dalam keilmuan, inya kada akan sukses benar dalam kejiwaan. Kada akan sukses dalam kejiwaan. Datang di mana bisa tawadhu, sementara dirinya kada pernah dihina orang, dicaci maki orang, direndahkan orang. Kenapa? Nang timbul adalah hanya keangkuhan, kesombongan. Yang timbul adalah ilmunya hebat, tapi mungkin dalam batinnya ada penyakit merendahkan orang lain ketika kondisi ekonominya lebih rendah dari dirinya. Karena inya kedusuah merasakan sakit. Biasa orang sugih itu benar untungnya biasa. Aku udah demehina aja, menurut inya kada demehina. Han makanya kamu orang sugih kamu. Orang maka ama arif nah ya Allah. Rasa biasa ya kujur bepandir gitu. Iya. Golonganmu rasa biasa nang itu. Kami ini golongan di bawah nang pandiran kayak itu tuh luar biasa menusuknya ke dalam dada. Ya ada. Pandiran orang kelemboknya biasa enang jut itu benar juta pandir apa kada mau kada kamu menyejakainya pandir HP ini kada mau kada nang Samsung pare Samsung ya. Kami pandiran iPhone ya biasa. Itu orang berkelas. Nih hendak dibawa ke sini. Hari ini dah kawa. Allahu Akbar. Iya zaman dulu sahabat
sahabat ada orang-orang sugih atau apa, Muhammad kami hakon naik ngaji, Muhammad ngaji lawan bahasanya ngaji lawan engkau, tapi jangan bergabung lawan itu, kami ini orang-orang kelas atau apa umat murid Nabi itu kan Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir, ada denang potongan bawik lalu baju ini. Nabi itu kan hendak sudah menerima. Nabi itu bukan karena orang suci, ada karena supaya ngaji, ditegur oleh Allah. Jangan. Itu akan menyakiti perasaan murid-murid munang susah itu. Sukses benar, pintarnya, yakin benar jiwanya kada akan pernah merasakan kesuksesan. Ada sukses dalam membina jiwa kecuali ditarbiyah oleh guru mursyid. Tapi ketika ditarbiyah oleh guru mursyid, pesakit hidup. Mudah harapan nyaman hidup mun dibimbing guru mursyid benar. Kenapa? Karena ya harus sakit. Makanya kada kawa sukses. Kada kawa sukses. Wa min kalamihi radhiyallahu ta'ala anhu, dan setengah ucapan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami radhiyallahu an, idza anta la tarda bi adna ma'ishatin ma'al jaddi fi nailil ula wal ma'asir fabadir ila kasbil ghina mutarakkiban azimar rajaya wantimasal basair. Ujar Ibnu Hajar, iza anta, apabila engkau la tarda, kada ridha, kada suka, kada senang bi adna maisyatin, dengan kehidupan yang rendah. Adna itu paling rendah, maisyah kehidupan. Artinya berpaling idapat lil bayan, idapat mausuf sebenarnya, dengan kehidupan yang rendah. Bila ikam ni mengaji, kada senang, kada ridha, kada menerima hidup susah. Ma'al jaddi pinailil ula wal ma'asir, padahal bersungguh-sungguh dalam mencapai ketinggian dal ma'asir, jejak-jejak keilmuan. Maulah kada di sini. Pabadir ila kasbil gina, bersegeralah engkau kepada usaha sugih. Itu aja sudah. Itu pastinya dah. Ikam bahasa kita ampih enaknya nak mencari aja. Kenapa? Inya anak nyaman. Kami mun kada tahan ngaji susah, ambih di kam pasti bercari. Kenapa? Aku kan hendak susah hidup jar, makanya pabadara ila kasbil gina, pabadara bukan pabadir. Pabadara ila kasbil gina mutarakiban, maka bersegera ia kepada mengusahai kesugihan, mutarakiban azimar razaya wantimasal basair, dia mengintai-intai akan besarnya kotoran, azimar razaya, besarnya rumah. Karena berkeinginan, mutarakiban mengintai-intai, berkeinginan azimar razaya, besarnya rumah, besarnya kehidupan. Tapi ini apa? Muwantima salbasair, dan tertutup mata hati. Bujur aja, sugih tapi mata hatinya tertutup. Jelas. Orang sugih ngaji sukses aneh, kada sulit aneh untuk kada pernah merasakan kesusahan, biar mengaji bahimat kada akan. Enggak ada mau susah, ada pernah merasakan kesulitan, pastinya karena mencari kesugihan. Bisa mencari kesugihan lawan ilmunya. Kenapa? Intimasal basair, mata basair itu mata hati. Mata hatinya tertutup. Makanya tadi jauh.
Dia boleh sukses dalam keilmuan, tapi gagal dalam kejiwaan. Dalam urusan hati itu gagal. Kenapa? Ya itu tadi. Karena urusan dunia. Orang kamu ilmu setinggi apapun, kalau di dalam hatinya gagal kesuksesan hati, kada zuhud lawan dunia, justru inya hubud dunia, la tamfa'u, ilmu kada akan bermanfaat. Wa tuwfiya radhiyallahu anhu, dan diwafatkan Imam Ibnu Hajar radhiyallahu anhu salisa asyara Rajaba pada 13 Rajab sanata arba'in wa sab'ina wa tis'imi'atin pada tahun 974 Hijriah. Maka wa umruhu izzaka, umurnya Imam Ibnu Hajar di saat itu, ketika itu khamsun wasituna, 65 tahun. Di mana? Di Mesir kan tinggal kada. Sidin ke Makkah ulang. Ini kan mengajinya di Mesir, alimnya ke Makkah. Makanya Sidin disebut ulama Hijaz, Imamul Hijazin, imamnya ulama Mekah. Jangan ke Mekah. Wasulliya alaihi, dan disembahyangkan atasnya, jangan wasalla, wasulliya, dan disembahyangkan atasnya indal multazam syarif, di sisi multazam yang mulia di Baitullah. Di Mekah artinya tak, di Mekah sembahyang badal asri. Di mana dikubur? Wadupina bil ma'la, dikumur, ditanam di Ma'la. Nah, kayak Syekh Yasin di Ma'la, Habib Muhammad Al-Maliki di Ma'la, Syekh Muhammad Nawawi Al-Bandani di Ma'la. Yang terakhir adalah Kiai Haji Maimun Zubir di Ma'la. Imam Ibnu Hajar di Ma'la juga. Ma'la di mana? Di Makkah. Di Ma'la inilah ada kuburnya Ummul Mukminin Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra, istri Rasulullah, Sayyidina Ibunda Khadijah, di Ma'la sini, di Makkah. Kada di Mesir sih mati. Kenapa? Ya sudah gana sih ke Makkah pulang. Pahamlah, ini umur mengaji aja, ini mengajinya di Mesir. Wadufina bil Ma'la, dan ditanam, dikuburkan di satu pekuburan yang bernama Ma'la. Tayyaballahu sarah, semoga membaguskan oleh Allah Ta'ala akan kuburnya, wa ja'ala jannata maqarrahu wa maswahu, dan semoga Allah menjadikan surga sebagai tempat tinggal dan tempat diamnya. Wa fihi ansyada ba'duhum hina ra'ar rijalu tahmilu na'syahu unzur ila jabalin tamshil anama bihi wanzur ila al-qabri kam yahwa minasyarab wanzur ila sarimil islami munghamidan wanzur ila durratil islami bisadab. Kemudian wa baqiyatil mujtahidina misli wajihiddin ila akhirih, wallahu a'lam bissawab.